સ્વપરામર્શ માટે આપણે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ સાથે કેવી રીતે સંપર્ક કરીને તેને જાગૃત કરવું એ આજની આ ગ્રંથગોષ્ઠીનો મુખ્ય હેતુ છે. કારણ કે આપણી પાસે મન પાસે અપાર શક્તિ રહેલી છે અને આ અપાર શક્તિની મદદથી આપણે આપણી જિંદગીને આપણે ઘડી શકીએ છીએ. અને જે મન છે એને આપણે મિત્ર તરીકે કે દુશ્મન તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તેનો આધાર આપણી ઉપર રહેલો છે. મન છે એ આપણા મિત્ર તરીકે પણ કામ કરે છે, મન છે આપણા માર્ગદર્શક તરીકે પણ કામ કરે છે, મન છે આપણા ટેકેદાર તરીકે પણ કામ કરે છે અને મન છે એ આપણા સલાહકાર તરીકે કામ કરે છે. પણ આપણે તેને જાગૃત કરવા માટે આપણે સૌથી વધારે જરૂર છે કે આપણું મન શાંત હોવું જોઈએ, મન સ્થિર હોવું જોઈએ. અને આ મનને સ્થિર કરવા માટે, મનને શાંત કરવા માટે આપણે સંપૂર્ણ શ્વાસોશ્વાસ લેવા જરૂરી છે. તો જ આપણે આપણા અર્ધજાગૃત મન સાથે આપણે સહેલાઈથી સંપર્ક કરી શકીએ છીએ. કારણ કે કુદરતે આપણામાં ખૂબ જ અપાર શક્તિ મૂકેલી છે જે છુપાયેલી છે. આ છુપાયેલી શક્તિઓને બહાર કાઢવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે મનને શાંત કરીએ. અને સૌથી વધારે મહત્ત્વનું છે કે આપણે જે છે એ આપણે પ્રેઝન્ટમાં જીવીએ. તો આપણે આ સહેલાઈથી આપણા અંદરમાં રહેલી આપણી શક્તિઓનો આપણા વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે સહેલાઈથી ઉપયોગ કરી શકીશું. મારું નામ અસ્મિતા શેઠ છે. મેં ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કમાંથી MSW કર્યું છે અને ત્યારબાદ નાના જે છે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સાથે મેં કામ કર્યું છે. ग्रंथ गोष्ठी अभ्यास सभा जिसकी स्थापना दिवंगत कवि हसीद भाई भुज ने की थी, उसकी एक परंपरा है कि हर महीने 2 वार्तालाप होते हैं, फर्स्ट सैटरडे एंड थर्ड सैटरडे. आज का जो वार्तालाप है वो 923वां वार्तालाप है और यहाँ विविध प्रकार के विषयों पे चर्चा होती है, जिसको लाइव डिस्कशन कहते हैं. वो होता है कोई विद्वान वक्ता कोई भी पुस्तक पे, कोई भी विषय का पुस्तक हो, कोई भी लेखक हो, उसका सर्जक हो, चाहे कविता, चाहे गणित शास्त्र, चाहे इतिहास, चाहे जनरल, उस पे अपना विचार रख सकते हैं. और यहाँ करीब करीब सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन एवरेज श्रोताओं की संख्या 50 तक होती है. ये सरदार भवन में एक उपक्रम ग्रंथगोष्ठी का पिछले 42 वर्षों से चल रहा है और हमें आनंद है कि आज का जो वक्तव्य है ये मन की अमोघ शक्ति के बारे में है. जैसे तन में ऊर्जा होती है, ऐसे मन में शक्ति होती है जिसका हमें पता ही नहीं. कहा जाता है कि हम मन का यूटिलाइजेशन केवल 13% करते हैं, बाकी अपनी जो शक्तियाँ हैं वो सुसुप्त रहती है. हमें उसे जागृत करना है, जागृत करना है. इसलिए ऐसा अभ्यास हुआ है और मैडम अभी आई है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम हमें सिखाएगी. छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है. तो हम सोचते हैं कि आज की शाम को ये अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करे. धन्यवाद. मेरा नाम मोहन भाई बारोट, मैं ग्रंथगोष्ठी का कार्यकर हूँ और पिछले 42 साल से ग्रंथगोष्ठी में आता रहता हूँ और अनेक प्रकार के विद्वान वक्ताओं के व्याख्यान हम सुनते हैं. अगर प्रेक्षकों को ऐसा लगता है, श्रोताओं को, कि कुछ नई बात हम भी रखें, तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है. यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है. वो लोग अपनी बात भी रखते हैं, चर्चा करते हैं. प्रार्थना से प्रारंभ होता है. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.
જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે ગંધગોષ્ઠીનો 930મો મંડપો છે અને આજે ગંધગોષ્ઠી જન્મ તારીખ કહી શકાય આપણે. ફેબ્રુઆરી 1983માં શરૂ થયું હતું અને આજે 1 ફેબ્રુઆરીએ આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છે. વક્તા આપણને બહુ સરસ મળ્યા છે. સૌ પ્રથમ આપણે પ્રાર્થનાની શરૂઆત કરીએ. हमको मन की शक्ति देना. गीताबेन. मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना. ખૂબ સરસ ગીતાબેન. એટલે ભાઈને જવું હોય એ પહેલા પુસ્તકથી અભિવાદન અમરીશભાઈ પુસ્તકથી અભિવાદન કરશે. પુસ્તકથી અભિવાદન કરશે ધવલભાઈ. ગૃહગોષ્ઠીની પરંપરા પ્રમાણે બુક જે છે બુકે નથી આપતા, પુષ્પને બદલે અક્ષર પુષ્પ એ આપણે હંમેશા અર્પણ કરીએ છીએ. આપણે કાર્ય કરતા ના મંત્રી પ્રજ્ઞાબેન કહેશે. આજે 930માં મણકામાં સરદાર ભવન ટ્રસ્ટ અને ગંધગોષ્ઠીના જે તમામ લોકો આવ્યા છે તમામને હું આમંત્રણ આપું છું. અને જે મેડમ આજે આપણને કહેવાના છે અસ્મિતાબેન જાગૃત મન વિશે, મેડમને પણ હું આજે એક માનવને માનવના સથવારા ક્યાં સુધી, જિંદગીને જિંદગીના સહારા ક્યાં સુધી, જલાવી જાતને બની જા સોનેરી સૂરજ, દે ભાગ્યને રોશની સિતારા ક્યાં સુધી. આપણને એમના નવું પુસ્તક છે, મેં એમના વિશે જે થોડું વાંચ્યું એના માટે કહું છું. અને એમને ઘણો બધો અભ્યાસ કરીને એમના જીવનમાં ઘણો સંઘર્ષ કરીને ઘણું બધું લખ્યું છે. આપણને એમને આજે માણવાનો લાવો મળ્યો, આપણે બધા સદભાગી છીએ. હવે એવું એમનું નામ છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૌથી પહેલા અસ્મિતા શબ્દનો પ્રયોગ કનૈયાલાલ મુનશીએ કર્યો અને આજે અસ્મિતાબેન આપણી વચ્ચે છે.
અસીતાબેન શેઠ 3.5-4 મહિના પહેલા અમારી મુલાકાત થઈ હતી. આપણા દાહોદવાલા બેન જબીનબેન જાગોગોડાવાળા એમની સાથે એમના ખાસ મિત્ર થાય અને તેઓ સાથે ઘણું કામ દાહોદમાં કર્યું છે, પંચમહાલ જિલ્લામાં. વધુ તમને પરિચય તો વસંતભાઈ દવે સાહેબ આપશે જ તમને. પણ મન યાચના કરે તેને ભિક્ષા મળે, પણ પ્રાર્થના કરે તેને કૃપા મળે પ્રભુની. આપણને એમનો પરિચય સીતાબેન ડિટેલની અંદર વસંતભાઈ દવે સાહેબ આપે છે. આવો. શરૂઆત એક પંક્તિઓથી કરું છું. મૈયા મારો મનવો ભયો વૈરાગી, મૈયા મારો મનવો વૈરાગી, કામ ને કાજ મને કડવાર લાગે, મારી લે ભજનોમાં લાગી રે, મૈયા મારો મનવો વૈરાગી. મોરારદાસનું આ ભજન આજના આ સબ્જેક્ટને યથાર્થ રીતે ચરિતાર્થ કરે છે. સુશ્રીબેન અસ્મિતાબેન, સાયકોલોજીનો આજનો જે વિષય છે એ ગહન છે, કારણ કે આપણું મન અતિ ચંચળ છે. મનને મરકટ સાથે સરખાવ્યું છે, મનને વાનર સાથે સરખાવ્યું છે, અને મન તોરા મન દર્પણ કહેલાય. આ 2-3 પંક્તિઓનો સંપૂર્ણ આજનો જે આ વિષય છે એના સંદર્ભે છે. બેન શ્રી સુશ્રી અસ્મિતાબેન MS યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર ઓફ સોશિયલ વેલફેર, કે જેને સમાજ શાસ્ત્રના તજજ્ઞ કહી શકાય. 1982માં તેઓ માસ્ટર થયા, અને આજનો નાજુક પ્રસંગ જે ભવિષ્યમાં કદાચ વોટર વોર, ભવિષ્યના જે તજજ્ઞો અત્યારે કહે છે કે ભવિષ્યમાં ત્રીજું યુદ્ધ પાણી માટે ખેલાશે, અને એની ચેતવણી રૂપે આપણા સુશ્રી અસ્મિતાબેન આપણને સરસ મજાનો પાણીનો વીમો, જો ટોપિક કેટલો મજાનો છે, પાણીનો વીમો પુસ્તક ખૂબ સુંદર એમણે રચના કરી છે. આ ઉપરાંત મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર વિષય પર એમણે 9 જેટલા અદ્ભુત પુસ્તકો લખ્યા છે. સાથે સાથે આકાશવાણી પરથી અન્ય જગ્યાએ પણ સરસ મજાના તેઓ વક્તા રહી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત આપણા મનમાં જે ખજાનો, આપણે એમ કહી શકાય, હમણાં જ અમે મહર્ષિ અરવિંદના પ્રવચનો માટે આપણા શ્રી અશ્વિન દાદાની પાસે અમે જે જાણ્યું એના આધારે ગીતાજીમાં આપણે જ કહ્યું છે મન, વચન ને કર્મ, બરાબર છે. તો આવા સરસ મજાના વિષયને લઈને આપણા બેન જ્યારે અત્યારે ઉપસ્થિત છે. આ વિષય એવો છે કે જેમાં આપણે સૌ ચિંતન કરવું જોઈએ, કારણ કે મનના આવેગો, મનની લાગણીઓ, મનની સ્મૃતિઓ, આ બધું જ જે આપણે કોલેજના સાયકોલોજી વિષયમાં સબ્જેક્ટ તરીકે ભણાવીશું, અને એનો સંદર્ભ લઈ અને સુશ્રી અસ્મિતાબેન, પ્લીઝ વેલકમ. આપનું ગ્રંથગોષ્ઠીમાં સરદાર બોર્ડ ટ્રસ્ટમાં ખૂબ ઉમળકા ભર્યું સ્વાગત છે. તાલીઓથી આપણે વધાવીશું. અસીતાબેને 9 પુસ્તકો લખેલા છે, બધા અંગ્રેજીમાં લખેલા છે. આ પુસ્તક ઉપર આજે બોલવાના છે. અને મન બધા જાણે છે પણ કોઈ ઓળખતું નથી. મન એ વિચારોનું ગોળાઉં છે. મનોવૃત્તિ બદલાય તો પ્રકૃતિ પણ બદલાય. હું શ્રી મોહનભાઈ બારોટ સાહેબને કહીશ કે આજના દિવસની યોગ્યતા અને પ્રસંગોચિત વક્તવ્ય સ્વાગત છે.
વડોદરામાં આવતીકાલે મેરેથોન છે એની પૂર્વ તૈયારી રૂપે ઘણા બધા રોડ ટ્રાફિકથી બ્લોક થયેલા છે. મારે આવતા અભિમન્યુના સાત કોઠામાં રમતો એ રીતના આવવું પડ્યું, રસ્તાઓ શોધવા પડ્યા, પણ હું આવી ગયો સમયસર. આજનો દિવસ કોસ્ટ ગાર્ડ ડે. કોસ્ટ એટલે દરિયાની તટ, દરિયાનો તટ, એને ખાસ કોસ્ટ કહેવામાં આવે. કોસ્ટલ દરિયાની આજુબાજુનો જે પ્રદેશ છે કોસ્ટલ એરિયા કહેવાય. તો કોસ્ટલ ગાર્ડ ડે, તટરક્ષક દિવસ. ખાસ કરીને નૌસેના, નૌકાસેના, નૌસેના એ લોકોની જે કામગીરી છે આપણે જાણીએ છીએ કે વિદેશોમાંથી કેટલું બધું ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ દરિયા મારફતે થાય છે. ઇવન આપણે જાણીએ છીએ કે ટેરરિસ્ટ પણ દરિયા મારફતે આવ્યા હતા, કસાબ ને બધા. અને તટની સુરક્ષા એ બહુ મોટું જવાબદારીનું પરિબળ છે. ગુજરાતનું સદભાગ્ય એ છે કે દેશમાં સૌથી વધારે દરિયાઈ કાંઠો ગુજરાત પાસે છે. પહેલા એવું કહેવાતું હતું કે 1600 કિલોમીટર છે, પણ લેટેસ્ટ મેપિંગ થયું ત્યારે 2300 કિલોમીટર, 2300 કિલોમીટર. તાલી પડવી જોઈએ ને. કૃષ્ણ ભગવાનને જે આકર્ષી શક્યો કે તમે દ્વારકા આવો, આપણે તટરક્ષક બનીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તટરક્ષકની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. સુવર્ણમયી લંકા, અસુવર્ણમયી દ્વારકા. એટલે એ વસ્તુઓને આપણે યાદ કરીએ. અને આજે એકદમ જુદો જ વિષય, દર વખત કરતા અલગ વિષય છે. જરા મેન્ટલ સ્ટ્રેન પડે, પણ માનસને લગતું કામ છે. આ માનસ શબ્દ પણ બહુ સરસ છે. તુલસીદાસે તો રામાયણ માટે માનસ શબ્દ વાપર્યો. તો આ માનસને લગતી વાત છે અને માણસને લગતી વાત છે. આપણે આપણામાં જે શક્તિ છે એનો માત્ર આંશિક ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ સરસ ઉપયોગ કરવો હોય, કેવી રીતે એને જાગૃત રાખવું હોય, જાગૃત રાખવું હોય, ખોટા દિવા સ્વપ્નો ન જોવા હોય અને સાચા સ્વપ્નો જોવા હોય, અને સ્વપ્નો જોઈને એને સાકાર કરવા હોય, તો એના માટેનો આજનો કાર્યક્રમ છે. ધન્યવાદ. હવે આપણે અસ્મિતાબેન શેઠની વાણીનો લાભ લઈએ અને આપણા માઇન્ડને ગુડ માઇન્ડ ગુડ ફાઇન આપણે વિચારીએ અને આપણા મનને વધારે જાણીએ. 30મા મણકામાં મારા પુસ્તક વિશેનો વાર્તાલાપ સ્વપરામર્શ માટે અવચેતન મનને જાગૃત કરવું, એ માટે આપ સૌને હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. સૌથી પહેલાં તો એ વાત એ કરીશ કે આ પુસ્તક લખવાની પ્રેરણા મને કોણે આપી. આ પુસ્તક લખવાની પ્રેરણા મને મારા મિત્રો દ્વારા આપવામાં આવી. આપણા ગુજરાતીમાં આપણે ઘણી બધી વાર બોલતા હોય છે કે દશેરાના દાડે ઘોડું ના દોડે. કેમ કે આપણી પાસે અપાર શક્તિનો ભંડાર છે, જ્ઞાનનો ભંડાર છે, અનુભવોનો ભંડાર છે, ચતુરાઈનો ભંડાર છે, પણ છતાં પણ ઘણીવાર એવી પડકારરૂપ પરિસ્થિતિ આવતી હોય છે ત્યારે આપણું ઘોડું દોડે નહીં. તો મારા મિત્રો એવું કહ્યું કે આપણે કંઈક એવી કંઈ ચાવી જો તમે લખો કે ભાઈ આપણું જે ઘોડું છે એ દશેરાને દાડે દોડે. અને મારા અનુભવોને આધારે મેં આ પુસ્તક લખવાની શરૂઆત કરી કે સ્વપરામર્શ માટે અવચેતન મનને જાગૃત કરવું. આપણું મન છે એ શક્તિનો ખૂબ જ મોટો ભંડાર છે. મન આપણા મિત્ર તરીકે પણ કામ કરી શકે છે અને મન આપણા શત્રુ તરીકે પણ કામ કરી શકે છે. મન છે એ આપણા મિત્ર તરીકે, આપણા માર્ગદર્શક તરીકે, ટેકેદાર તરીકે અને સલાહકાર તરીકે પણ કામ કરી શકે છે. પણ મનના બે પ્રકાર છે. એક તો જાગૃત મન અને બીજું છે અર્ધ જાગૃત મન. હવે જાગૃત મન અને અર્ધજાગૃત મનની વિશેષતાઓ
અલગ છે. જાગૃત મનમાં આપણે જે વિચારીએ, આપણે જે લાગણીઓ થાય, આપણે જે અનુભવીએ એ વિશે આપણે સભાન હોઈએ છીએ, આપણે જાગૃત હોઈએ છીએ. ત્યારે અર્ધજાગૃત મનમાં જ્યારે આપણા વિચારો, આપણી લાગણીઓ, જે અનુભવ હોય છે એના વિશે આપણામાં સભાનતા હોતી નથી. જાગૃત મન જે છે એ ભવિષ્ય માટે અને ભૂતકાળને પણ વિચારે છે. જાગૃત મન છે એ જે છે કે ઓબ્જેક્ટિવ લક્ષી કામ કરે છે, કે એને ખબર હોય છે કે એ શું કરવાનું છે, ધ્યેય નક્કી કરે છે અને એને આધારે એને માટેના પ્રયાસો કરે છે. એટલે કે એનું જે કોન્શિયસ માઇન્ડ છે એનું જે છે લોજિકલ થિંકિંગ છે. પણ એની મર્યાદા એ છે જાગૃત મનની કે એની જે છે આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એને સંગ્રહ કરવાની શક્તિ મર્યાદિત છે. જ્યારે આપણે જે અર્ધજાગૃત મન છે એની આપણે સંગ્રહ કરવાની શક્તિ અમર્યાદિત છે. અને જે અર્ધજાગૃત મન છે એ ફક્ત ક્યારે કાર્ય કરીએ જ્યારે આપણે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં હોઈએ ત્યારે જ એ વધારે જાગૃત રીતે કામ કરી શકે છે. અર્ધજાગૃત મન 24 કલાક પોતાની સેવાઓ આપે છે, ક્યારે પણ સૂતું નથી. અને એ જે નિર્ણયો લે છે એ તર્કબદ્ધ નથી હોતા. એની જે છે જેને કહે એની નિર્ણય લેવાની જે તાકાત છે એની અલગ જાગૃત મન કરતાં ખૂબ જ અલગ પ્રકારની હોય છે. તો આ જે જોઈએ કે એના ગુણધર્મો અલગ છે, જાગૃત મનના અને અર્ધજાગૃત મનના જે છે ગુણધર્મો અલગ છે. પણ આજે આપણે જે વાતચીત કરવાના છે કે ભાઈ અર્ધજાગૃત મન વિશે, તો સૌથી પહેલાં આપણે અર્ધજાગૃત મનના આપણે કાર્યો આપણે જોઈ લઈએ. તો અર્ધજાગૃત મનમાં એવી તાકાત છે કે આપણા શરીરને પણ તાજુમાજુ કરી શકે છે. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ ને કે દુવાઓ કામ નથી, દવા કામ નથી લાગતી, દુવાઓ કામ લાગે છે. આપણે એવું વિચારીએ કે જે આપણા મનમાં જેવું આવીએ એવું ઉગે. આપણે એવું વિચારીએ કે આપણે સ્વસ્થ છે તો આપણે સ્વસ્થ થઈ જઈએ. આપણી આજુબાજુના લોકો એવા આપણે સંદેશાઓ આપે કે ભાઈ તમે સ્વસ્થ છો, તમે સ્વસ્થ થઈ જાઓ. એટલે અર્ધજાગૃત મનની આ જે શક્તિ છે એ જે અમાપ છે એ આપણા શરીરને બેઠું કરી શકે છે. કેન્સરને પણ મટાડી શકવાની જે તાકાત છે એ અર્ધજાગૃત મનમાં છે. ત્યાર પછી જે છે કે ભાઈ અર્ધજાગૃત મન જે છે એ આપણી લાગણીઓનું નિયમન કરે છે. આપણે જ્યારે આપણા મનમાં જ્યારે આપણી લાગણીઓનું ધમાસાણ થતું હોય ત્યારે એ લાગણીઓ વિશે આપણને પોતાને જ ખબર હોય છે. સારું, આપણે કોઈ જોતું નથી. આપણે જેવી પણ લાગણી આપણા મનમાં આવે એને વ્યવહાર દઈએ, એના પણ આપણે નિયમન કરતા નથી. તો આ અર્ધજાગૃત મન છે એનું આ એક જેને કહેવાય ને કે આ એની ખામી કે એ બધું સંગ્રહ કરી લે છે. આપણે જો ખોટું લાગણીઓ આપણે મનમાં હોય તો એનો સંગ્રહ કરી લે છે. અને જે આપણને એવું થાય કે આપણામાં જે નકારાત્મક વિચારો છે અને નકારાત્મક લાગણી કોઈ જોતું તો છે નહીં અને આપણે એને વાગોળ કરીએ છીએ. પણ એ જે છે ને આપણા વર્તનમાં એનો પ્રતિબિંબ દેખાય છે જે આપણને ખબર પડતી નથી. તો આ મેઇન જે અર્ધજાગૃત મનનું કાર્ય છે કે આપણા વિચારો અને આપણી લાગણીઓને સંગ્રહ કરવાનું છે. ત્યાર પછી જે આપણી અનુભવો થાય છે એને પણ સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય આપણું અર્ધજાગૃત મન કરે છે. આપણને કોઈ ખરાબ અનુભવ થયો અને આપણે એનો ખરાબ પ્રતિભાવ આપ્યો તો એ પણ સંગ્રહ થઈ જાય. ફરી વખત આપણને જ્યારે ખરાબ અનુભવ થાય આપણે એ જ પ્રતિભાવ આપીએ છીએ. આપણને ખબર નથી હોતી કે ભાઈ આ આપણો સંગ્રહ થયેલું છે અને એને કારણે આપણે જે સમાન પ્રતિભાવ આપણે આપીએ છીએ. અને ત્યાર પછી જે અર્ધજાગૃત મનનું કામ એ છે કે આપણે જે ઓટોમેટિક સ્વયં સંચાલિત છે એની જે છે એની કમાન આપણા હાથમાં નથી. એ ભલે આપણા મનમાં આપણી 95% વર્તનને આપણે જે છે એનું નિયમન કરે પણ એની જે છે એ પોતે સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે. એટલે આપણા બ્રીથિંગ પેટર્નને, ડાયજેશનને અને હાર્ટ રેટને પણ એનું નિયમન કરવાનું કાર્ય એ આપણું આ અર્ધજાગૃત મન કરે છે. અને
સૌથી વધારે છે કે આપણી જે માન્યતાઓને બંધારણ કરવાનું કાર્ય પણ આ અર્ધજાગૃત મન કરે છે. આપણે નકારાત્મક વિચારો આવે આપણે સ્વ વિશે કે નકારાત્મક આપણે લાગણીઓ થાય તો એના આધારે આપણે આ સ્વ વિશેની માન્યતાઓ પણ ઘણીવાર છે એ કુંઠિત થઈ જાય છે અને એનું પણ આપણા અર્ધજાગૃત મનમાં જે છે એનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. એટલે આ જાગૃત મન જે છે એની જે શક્તિ અમાપ છે અને એને કારણે આપણી બિલીફ સિસ્ટમને પણ એ ગવર્ન કરે છે. ત્યાર પછી હેબિટ ફોર્મેશન. આપણે જે ટેવો છે ને આપણે કોઈ એક કામ એક વાર કરીએ, 2 વાર 3 વાર કરીએ એટલે આપણે ટેવ પડી જાય, પછી આપણે કર્યા જ કરીએ. આપણે નાનપણમાં આપણે તરતા શીખ્યા હોય, સાયકલ ચલાવતા શીખ્યા હોય, 20 વર્ષ પછી પણ આપણે કરીએ તો આપણે એ સરળતાથી આપણે સાયકલ ચલાવી શકીએ છીએ અને તરી શકીએ છીએ. તો આ કામ જે છે કે આપણે એમાં આપણા એ અર્ધજાગૃત મનમાં એનો સંગ્રહ થઈ ગયેલો છે, એને કારણે આપણે આ કાર્ય બહુ ખૂબ જ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. અને અર્ધજાગૃત મન છે ત્યારે સૂતું જ નથી, એ 24 કલાક કાર્યરત રહે છે. કોન્શિયસ માઇન્ડ જ્યારે આપણું જે છે શરીર સૂઈ જાય એની જોડે કોન્શિયસ માઇન્ડ સૂઈ જાય છે, પણ અર્ધજાગૃત મન એ સૂતું નથી. એટલે અર્ધજાગૃત મન માટે એવું કહેવાય છે ને એ તમારો વફાદાર જે છે નોકર છે. તમે રાત્રે સૂતા પહેલાં એને કોઈ સંદેશો આપી દો કે મારે સવારે આ કામ કરવાનું છે, એટલે આપણે ઘણીવાર બહારગામ જવાનું, આપણે રોજે 7 વાગે ઉઠતા હોઈએ પણ આપણે બહારગામ જવાનું હોય તો આપણે રાતના 10 વખત બોલીએ મારે કાલે 4 વાગે ઉઠવાનું છે, મારે કાલે 4 વાગે ઉઠવાનું છે, અને આપણે ઉઠી જઈએ છીએ. ત્યારે આપણને નવાઈ લાગે છે આપણે કેવી રીતે ઉઠી ગયા. તો આ જે છે એ આપણા અર્ધજાગૃત મનની આ મુખ્યત્વની ભૂમિકા છે. અને કારણ કે અર્ધજાગૃત મન સૂતું નથી. એની સાથે સાથે આપણું અર્ધજાગૃત મન છે એ આપણી સુરક્ષા કરવાનું કાર્ય પણ કરે છે. જ્યારે ઘણી વખત ભયજનક સ્થિતિ આવે, આગ લાગે તો આપણે તરત દોડી જઈએ છીએ, આપણે કંઈ પૂછવા રહેતા નથી આપણા જાગૃત મનને. આપણી જો શરીર છે એકદમ જ દોડી જાય છે. તો ભાઈ આ કેવી રીતે દોડ્યું? કારણ કે આ જે છે એ અર્ધજાગૃત મનનું આ કાર્ય છે કે આપણને ભયની પરિસ્થિતિમાંથી બચાવવાનું કાર્ય આપણે અર્ધજાગૃત મન કરે છે. અને ત્યાર પછી જે આપણી સર્જનાત્મક આપણે જે છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કેપેસિટી પણ આ અર્ધજાગૃત મન પાસે છે. આપણે કોઈ રાત્રે સૂતું નથી, તમારી કોઈ સમસ્યા હોય, તમે એને સતત એને વાગોળો કરતા હોય તો આપોઆપ આપણું અર્ધજાગૃત મન એની સમાધાન માટે કામ કરશે. ઘણીવાર આપણને એવું થાય છે કે ઘણીવાર આપણે સમસ્યા હોય, આપણને મૂંઝવતા હોય અને એકદમ જ આપણને અંદરથી સ્ફૂર્ણા મળે છે, કારણ કે એ અર્ધજાગૃત મનના કાર્યને કારણે આપણને આપણા જે સમસ્યા છે એનું સમાધાન મળી જાય છે. અને ત્યાર પછી જે છે સૌથી મોટું કાર્ય છે આપણે કલ્પના ચિત્ર. આપણે જેવું આપણી છબી આપણે આપણા મનમાં વાગોળીએ કે ભાઈ હું ખૂબ સફળ છું, હું બહુ સારા વક્તા છું, હું સારું લેખિકા છું, કે મારે સારું કાર્ય મારું કરવામાં મારી શક્તિ છે, મને એમાં રસ છે, સતત આપણે વાગોળવાડ કરીએ તો અર્ધજાગૃત મન આપણને આ કાર્યમાં આપણને ટેકો આપવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. આપણે પહેલાં જ કહ્યું કે આપણા મનના જે 4 કાર્ય છે, મિત્ર તરીકેનું કાર્ય, ટેકેદાર તરીકેનું કાર્ય, સલાહકાર તરીકેનું કાર્ય. તો એમાંથી આ જે કાર્ય જે છે એ ટેકેદાર તરીકેનું કાર્ય પણ આ જે છે આપણું અર્ધજાગૃત માઇન્ડ કરે છે. હવે એની સાથે સાથે પણ ભગવાને આપણી અંદર આંતરિક શક્તિના સ્ત્રોતો મૂકેલા છે, એ છુપાયેલા છે, આપણને એની ખબર નથી અને એટલે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા નથી. કારણ કે ભગવાને આપણે વાત કરીએ તો ભગવાને 24 કલાક મુકેશ અંબાણીને પણ આપ્યા છે અને આપણને પણ આપ્યા છે, પણ એમાંથી આપણે થોડાક જ લોકો સફળ જાય છે, થોડાક લોકો અને થોડાક લોકો સફળ જતા નથી. કારણ કે આનું કારણ એ છે કે ભાઈ આપણે આપણી અંદર રહેલી જે આંતરિક શક્તિના સ્ત્રોતો છે એની સાથે આપણે જોડાણ નથી કર્યું. આપણે અત્યારે ગૂગલના જમાનામાં, ઇન્સ્ટાગ્રામના જમાનામાં આપણી આખી દુનિયા સાથે આપણે જોડાણ કરી દઈએ છીએ, પણ સ્વ સાથેનું જોડાણ કોઈનું 0 હોય, કોઈનું 10% હોય, કોઈનું 20% હોય. અને આ જોડાણ નહીં હોવાને કારણે આપણને આપણી અંદર રહેલી શક્તિઓ છે એનો ઉપયોગ, આપણે કોઈ બી તકલીફ હોય તો આપણે ગૂગલનો આપણે તરત ખોલીને આપણે એની પાસે આપણે એની સેવાઓ લઈએ છીએ, પણ આપણી અંદર જે ગૂગલ બેઠું છે
એ કયું ગૂગલ બેઠેલું છે, એમાં શું શું છે એનો આપણે પ્રયાસ કરતા નથી. તો આપણી અંદર ભગવાને શક્તિના ઘણા બધા સ્ત્રોતો મૂકેલા છે, પણ આજે આપણે મુખ્ય 5 શક્તિના સ્ત્રોતોની આપણે વાત કરીશું. તો સૌથી વધારે આપણે મહત્વનું છે કે ભાઈ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ, એટલે કે ભાઈ લાગણીમય બુદ્ધિ. હવે આ લાગણીમય બુદ્ધિમાં આપણને ટોપ પર પહોંચાડવાની બી તાકાત છે અને આપણને નીચે લાવવાની પણ તાકાત છે. આપણને માનસિક અને શારીરિક રીતે બરબાદ કરી નાખવાની પણ તાકાત છે અને આપણને ટોપ પર પહોંચાડવાની પણ તાકાત છે. એટલે જ્યારે લાગણીમય બુદ્ધિ હોય ત્યારે આપણે આપણી જાતને અને બીજાને પણ બહુ સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ. હવે લાગણીમય બુદ્ધિનો આપણે ઉપયોગ કરવા માટે આપણે પહેલું તો શું કરવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે કોઈ આવવાનું હોય તો આપણે ઘર સાફ કરીએ અને આપણું ફર્નિચર સાફ કરીએ, આપણી ગાડી, આપણે સારામાં સારા દેખાવો કરીએ કે ભાઈ અમે શ્રેષ્ઠ છીએ, પણ આપણી અંદર જે નકારાત્મક લાગણીઓનો જે થર થયો હોય એને આપણે સાફ કરતા નથી અને એને કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થાય છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે આપણી અંદર રહેલા આ જે શ્રેષ્ઠ જે ટ્રેઝર છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તો આ જે છે ત્યાર પછી બીજું આવે છે કે રિસિલન્સ. આપણે આપણી જિંદગીમાં આપણે જીવીએ છીએ તો ઘણા બધા પડકારો આવે છે અને ઘણીમાં બહુ સફળતા મળે છે અને ઘણી વખત ઘણી નિષ્ફળતાઓ પણ મળે છે. નિષ્ફળતા મળે ત્યારે આપણે થોડા પાછા હટી જઈએ છીએ, પણ ભગવાને આપણા એટલી શક્તિ મૂકેલી છે કે રિસલન્સ, એટલે કે ભાઈ આપણે બાઉન્સ બેક કરી શકીએ. આપણે પહેલાં કરતા એના કરતાં પણ ટોચ પર આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. પણ આ રિસલન્સ પાવર માટે આપણે જરૂર છે કે આપણી જે છે મેન્ટલ ટફનેસ, આપણે શરીરને આપણે છે ને સિક્સ પેક કરીને લોકો શરીરને તો મજબૂત કરે છે પણ મનને મજબૂત કરવાના આપણને એવા કોઈ દાખલા દુનિયામાં દેખાતા નથી. તો મેન્ટલ ટફનેસ એને માટે બહુ જરૂરી છે કે જે આપણે જેવો આપણનામાં નિષ્ફળતા મળે ત્યારે આપણે એટલી સ્વસ્થતાથી આપણે એનો સામનો કરી શકીએ જેટલી આપણને સફળતા મળી હોય તો આપણે બાઉન્સ બેક કરી શકીએ છીએ. અને ખોટું આપણે એને નહીં જોઈએ કે ભાઈ આ ખરાબ અનુભવ થયો તે સારો થયો, એમાંથી તો મને આટલું બધું શીખવા મળ્યું, હવે મને જિંદગીમાં હવે મને ભવિષ્યમાં સફળતાઓ રહેલી છે અને થોડી નિષ્ફળતા મળશે તો એને બહુ સજાગ રીતે હું એને મેનેજ કરી લઈશ. ત્યાર પછી આવે છે કે ભાઈ વિઝ્યુલાઇઝેશન, કે ભાઈ આપણે પહેલાં પણ જે વાત કરી કે ભાઈ આપણામાં જે તાકાત છે કે ભાઈ જેટલું આપણે કર્યું હોય એને સમજવાની, આપણે જે કલ્પના શક્તિ કરીએ એને આપણે સમજવાની તાકાત પણ આપણામાં રહેલી છે અને એનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે જિંદગીમાં સફળતા મળી શકીએ છીએ. અને ત્યાર પછી જે આપણે આવે છે કે આ ઇનર જે આપણે જે ટ્રેઝર છે એનો આપણે સંપર્ક કેવી રીતે કરવો. ઇનર ટ્રેઝર તો આપણે વાત કરી કે ભાઈ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ છે, આપણી પાસે રિસલન્સ છે, ત્યાર પછી આપણામાં વિઝડમ છે, ચતુરાઈ છે. આપણે ઘણી વખત આપણા જે ઉંમર લાયક હોય એના માટે કહેવા હોય કે ભાઈ ભણ્યા નથી પણ ભણ્યા છે, ચતુરાઈ બહુ છે. કારણ કે કુશળતા, ચતુરાઈ તો એટલા માટે કે કારણ કે એ લોકો પોતાને સમજવાની એમનામાં તાકાત છે અને બીજાને સમજવાની પણ તાકાત છે. સાથે સાથે એમનામાં પોતામાં કયા ગુણો છે અને આસપાસની પરિસ્થિતિ વિશે પણ તેમને પર્યાપ્ત માત્રામાં તેમને જ્ઞાન છે. એટલે એના પોતાનામાં રહેલી વિઝડમનો ખૂબ જ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે અને આ ખૂબ જ સારી રીતે આગળ આવી શકે છે. અને સૌથી વધારે જે છે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન, અંતઃપ્રેરણા. હવે આપણે ઘણી વખત આપણે એવું થાય કે કોઈ વખત આપણને કોન્શિયસ માઇન્ડ જે છે એ જાગૃત મન મદદ કરશે, અજાગૃત મન ઘણી વખત એવી જિંદગીમાં એવી બધી પરિસ્થિતિઓનું સર્જન થતું હોય ત્યારે આપણી પાસે તાત્કાલિક નિર્ણય લેવાનો હોય તો આપણામાં જો અંતઃપ્રેરણા
એટલે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન એનો આપણે વિકાસ થયો હોય તો આપણી ગટ ફિલિંગ એટલે કે છઠ્ઠી ઇન્દ્રિયની મદદથી આપણે યોગ્ય નિર્ણય કરી શકીશું. એટલે જે આપણે ચોપડી લખવાની, આપણે પુસ્તક લખવાની જે પ્રેરણા મળી કે ભાઈ આપણે જિંદગી પડકારોથી ભરેલી છે, મુશ્કેલીઓથી ભરેલી છે, અને એને માટે આપણામાં ભગવાને પણ એનું સમાધાન કરવા માટે આપણામાં આંતરિક સ્ત્રોતનો જે છે એ જથ્થો મૂકેલો છે. એ જથ્થાનો હવે આપણે વાત કરીશું કે આ જથ્થાનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો આ જથ્થાનો ઉપયોગ કરવા માટે સૌથી પહેલાં તો મહત્વનું એ છે કે સ્વની વિશે જાણકારી. આપણને આપણી આખી દુનિયાની જાણ હોય પણ આપણે આપણા સ્વ વિશે આપણે જાણકારી હોતી નહીં કે આપણામાં કયા કયા ગુણો છે, કઈ નબળાઈઓ છે, અને આપણી જે ગુણો છે એને આપણે કેવી રીતે આપણે મજબૂત બનાવવાના છે. એટલે આપણી લાગણીઓ કઈ છે, આપણા વિચારો કેવા છે અને એનું સ્તર કેવું છે, એ જો આપણે સહેલાઈથી આપણે સ્વ જેની જાણકારીથી આપણે જાણી શકીએ તો આપણી જિંદગીમાં આપણે બહુ જ આગળ વધી શકીએ અને આપણા રહેલા ગુણો સાથે આપણે જોડાણ કરી શકીએ. આપણે વાત થાય છે કે ભાઈ ટાવર ના પકડાય તો આપણો મોબાઈલ ચાલતો નથી, ટાવર ના પકડાય તો આપણું ટીવી ચાલતું નથી. હવે આપણી અંદર પણ ઘણા બધા ગુણો રહેલા છે, એનું ટાવર પકડવા માટે પણ આપણામાં ઘણી બધા ગુણો આપણે વિકસાવવાની જરૂર પડે છે. આપણે છેલ્લે કહીશું કયા મુખ્ય ગુણોની. ત્યાર પછી આપણે બીજી વાત આવે છે કે ભાઈ સ્વનો સ્વીકાર. આપણી દુનિયામાં આપણે સ્વનો જ આપણે સ્વીકાર કરી શકતા નથી, અને સ્વનો સ્વીકાર કરવા માટે આપણે સતત આપણે મહાવરો કરવો પડે. આપણે આપણી જાતને પણ ઘણી વખત ઘણા બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી આપણે ગુજર્યા હોય, આપણે આપણી જાતને માફ નથી કરી શકતા, બીજાને પણ માફ નથી કરી શકતા. એટલે આપણું જે મન છે એ મૂંઝવણોથી ભરેલું રહે છે. એટલે સ્વનો સ્વીકાર કરવા માટે આપણે જરૂરી છે કે આપણે આપણી જાતને અને બીજાઓને પણ આપણે માફ કરીએ. અને સ્વનું ચિંતન ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે આપણે આમાં પણ આપણે એવું થાય છે કે આપણે દુનિયાભરના લોકો સાથે વાતચીત કરીએ, કોણ કેવું છે એ કરીએ, પણ આપણે સ્વનું ચિંતન કરવાનું આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે ભાઈ આપણને શું ગમે છે અને એને માટે આપણામાં કયા ગુણો છે એ સ્વનું ચિંતન કરવું પણ ખૂબ જ જરૂર છે. તો આપણે આપણા અંદર રહેલા જે શક્તિના સ્ત્રોતો સાથનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીશું. આપણે ગટરમાં માટી ભરાઈ હોય, કચરા ભરાયા હોય તો આપણે ચોખ્ખું પાણી જતું નથી. એવી રીતે આપણા મનમાં પણ જે છે નકારાત્મક લાગણીઓ અને નકારાત્મક વિચારોના થર હોય તો આપણા જે છે વિચારો એટલે કે સકારાત્મક વિચારો અને સકારાત્મક લાગણીઓ દોડાદોડ કરી શકતા નથી, આમ તેમ ફરી શકતા નથી, અને એને કારણે આપણને ઘણી બધી તકલીફ પડે ને દસે દાડે ગોળું ચાટ દોડે નહીં. આની વાત છે. ત્યાર પછી જે છે આપણી આપણી જે ઘણી સીમિત માન્યતાઓ, આપણે જ્યારે નકારાત્મક વિચારો અને નકારાત્મક લાગણીઓને કારણે આપણે આપણા સ્વ વિશે જ આપણી જે માન્યતાઓ હોય છે એમાં મર્યાદા આવી જાય છે. આપણે બધાના વિશે વિચારીએ ઘણી વખત આપણે કે ભાઈ ના મારામાં તો આ તાકાત, મારાથી તો ગાઈ શકાશે નહીં, મારાથી દોડી શકાશે નહીં, મારાથી બોલી શકાશે નહીં, હું સફળ નહીં રહું, મને લોકો તરફથી સહકાર મળતો નથી. આ આપણી મર્યાદિત માન્યતાઓ આપણા મનમાં ઘર કરી જાય છે અને એ પણ આપણા વિકાસ અને વૃદ્ધિમાં આપણને સૌથી વધારે બાધા એ કરે છે. ત્યાર પછી છે જે સૌથી વધારે મહત્વનું છે કે ભાઈ લાગણીની સ્વચ્છતા. આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે આપણે ઘર ચોખ્ખું કરીએ ને વાળ ને દાંત ચોખ્ખા કરીએ, પણ આપણી અંદર જે લાગણીઓ છે એ કોઈ જોઈ શકતું નથી, એની સ્વચ્છતા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આંતરે દિવસ રોજે રોજ આપણે આપણા લાગણીની સ્વચ્છતા કરીએ તો અંદર આપણા સકારાત્મક વિચારો અને સકારાત્મક લાગણીનો જે પ્રવાહ છે એ વારે ઘડીએ તૂટી જાય છે ને એ તૂટે નહીં. હવે એને માટે આપણને સૌથી વધારે જરૂર છે કે સંપૂર્ણ શ્વાસોશ્વાસ.
આપણે અત્યારે આપણે બેઠા છે પણ આપણે આપણા શ્વાસ ઉપર આપણી કેટલાની દેખરેખ છે? હવે આપણે જ્યારે શ્વાસ ઉપર આપણે દેખરેખ કરીએ ને તો આપણી શ્રવણ શક્તિ પણ વધે છે. કારણ કે જ્યારે આપણે બરાબર શ્વાસ નથી લેતા ને ત્યારે બધા નકારાત્મક વિચારો અને નકારાત્મક લાગણીઓના આટા જે છે એ ચાલુ હોય છે, એ આપણી શ્રવણ શક્તિમાં અવરોધરૂપ બને છે. એટલે આ જે છે આપણે જે અમૂલ્ય ખજાનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે સંપૂર્ણ શ્વાસોશ્વાસ લેવા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આજનો આપણો જે મુખ્ય જે વિષય છે કે સ્વ પરામર્શ માટે આપણે અર્ધજાગૃત મન સાથે આપણે સંબંધ કેળવો અને એને જાગૃત કરવા. તો આપણે એને માટે જોઈશું કે ભાઈ એને માટે આપણે કયા કયા મુખ્ય મુદ્દા, કઈ કઈ ટેકનિક છે. હવે આપણને ખ્યાલ નથી પણ આપણું જે અર્ધજાગૃત મન આપણી સાથે જુદી જુદી રીતે વાતચીત પણ કરી શકે છે. ત્યારે આપણને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે કે ભાઈ અર્ધજાગૃત મન, પણ આપણને ખબર જ નથી, આપણે જે વિચાર આવે આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ. પણ આ જે વાતચીત છે એ અર્ધજાગૃત મન સાથે ને કારણે આ વસ્તુ આપણી શક્ય બને છે. તો અર્ધજાગૃત મન સાથે આપણે સ્વપરામર્શ કરવા માટે, ભાઈ સ્વપરામર્શ એટલે શું? સ્વપરામર્શ એટલે કે જીવનની યાત્રાને સુખમય રસ્તે લઈ જવા માટેની આત્મનિર્ભરતા. આપણે જ્યારે પણ કંઈ નવી વસ્તુની શરૂઆત કરીએ તો આપણે બીજા પર ખૂબ આધાર રાખીએ છીએ, આપણા ઉપર નહીં. આપણને કંઈ તકલીફ થાય છે તરત જ આપણે બીજા લોકોને બી આજકાલ તો ઘણી બધી સેવાઓ એ મળી રહી છે, એનો આપણે સંપર્ક કરીએ છીએ, પણ આપણી અંદર રહેલી જે શક્તિઓ છે એનો આપણે ઉપયોગ કરતા નથી. એટલે જો આપણે સ્વપરામર્શથી આપણે આપણી જીવનની યાત્રા ચલાવીએ તો આપણામાં એક પ્રકારનો આત્મવિશ્વાસ ઊભો થાય છે અને આપણી પોતાની છબી આપણી સમક્ષ ખૂબ જ સુધરે છે. તો આપણે આ જોઈએ કે ભાઈ આ સ્વપરામર્શ માટે આપણે અર્ધજાગૃત મનને આપણે કેવી રીતે જાગૃત કરવું. તો સૌથી પહેલું મહત્વ છે કે સંપૂર્ણ શ્વાસોશ્વાસ. શ્વાસોશ્વાસ એની પણ જેવી રીતે અર્ધજાગૃત મનની શક્તિ અમાપ છે, એવી રીતે શ્વાસોશ્વાસની શક્તિ પણ અમાપ છે. અને એ ભેગા મળીને જો કાર્ય કરે તો જ આપણી અંદર રહેલા આપણે શક્તિના સ્ત્રોતો સાથે આપણે જોડાણ કરીને એનો પૂરો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. નહીંતર આપણે બધા પર આપણે અત્યારે પણ આપણે ટટ્ટાર બેસીને આપણે સહેજ શ્વાસ ઉપર આપણે દેખરેખ રાખીએ તો આપણું જે માનસિક અને લાગણીમય સ્તરનું જે સ્તર છે એ તરત જ બદલાઈ જશે. હવે આપણે શ્વાસોશ્વાસના પણ બે પ્રકાર થઈ જાય છે. એક તો આપણે છીછરો શ્વાસ, જ્યારે આપણે ગુસ્સે થઈ જઈએ, જ્યારે આપણે હતાશા અનુભવીએ અથવા કોઈ મૂંઝવણ આવી જાય ને તો સૌથી પહેલી અસર આપણા શ્વાસ ઉપર પડે. આપણે છીછરા શ્વાસ લઈએ, એને કારણે આપણો અંદરનો જે જોડાણ છે એ આપણું તૂટી જાય છે. એટલે છીછરા શ્વાસને કારણે આપણે નકારાત્મક લાગણીઓ અને નકારાત્મક વિચારોનો હલ્લો આપણી પર ચાલુ થાય છે અને એની સામે આપણે 1 મિનિટમાં આપણે 12 થી 20 શ્વાસ લઈએ છીએ. તો એની સાથે સાથે આપણે દિવસમાં થોડો સમય આપણે શ્વાસ માટે કાઢીએ. એટલે કે શ્વાસ તો એની જાતે જ ચાલે છે. આપણે જીવ્યા, આપણે જન્મ્યા કે મરણ સુધી શ્વાસનું સંચાલન તો આપણું અર્ધજાગૃત મન અથવા આપણે એવું કહીએ છીએ કુદરતની ઈચ્છાથી થાય છે. પણ આપણે શ્વાસોશ્વાસને પણ આપણે સ્વેચ્છાથી જાગૃત મન દ્વારા આપણે એની આપણે દેખરેખ કરી શકીએ તો આપણે એની ટેવ પડી જાય છે. આપણે અર્ધજાગૃત મનનું આપણે કાર્ય શીખ્યા કે બહુ કાર્ય છે કે આપણે જે પણ સતત કાર્ય કરતા રહીએ એની આપણને ટેવ પડી જાય. આપણે ટેવ પડી જાય કે ભાઈ આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યારે આપણું જે છે પેટ બહાર જાય અને અંદર જાય એવું આપણને સતત ટેવ પડી જાય. તો જ્યારે પણ અશાંત પરિસ્થિતિ આવશે, જ્યારે પણ કટોકટીની પળો આવશે ત્યારે આપણે એ રીતે શ્વાસ લઈશું, આપણે છીછરો શ્વાસ લઈશું નહીં. તો આપણે જે વાત કરી કે પ્રોપર બ્રીથિંગ એ સૌથી વધારે મહત્ત્વનું છે અને આપણી જે છે આપણા જે પ્રોપર બ્રીથિંગ છે ને એ આપણા અર્ધજાગૃત મનની એક દવા છે.
જ્યારે આપણે પ્રોપર બ્રીથિંગ કરીએ તો આપણે વાત કરીએ જ છે કે ભાઈ દવા કરતાં દુઆ કામ કરશે, પણ આપણે આજે શ્વાસોશ્વાસ લેતા યોગ્ય લેતા હોય તો આપણે આ કાર્ય આપણે બહુ સહેલાઈ વગર પૈસે એ આપણે આપણી સારવાર કરી શકીએ છીએ. તો આ એક બહુ એ છે. એટલે ડીપ બ્રીથિંગ એટલે કે ઊંડા શ્વાસ લેવાથી આપણા શરીરમાં જે નક્કામાં ટોક્સિનો જે 70% એનો આપોઆપ નિકાલ થાય છે. ઊંડા શ્વાસ લેવાથી જે આપણું જે બ્લડનું સર્ક્યુલેશન છે એ પણ એની ક્વોલિટી પણ સુધરે છે અને આપણું જે હાર્ટ રેટ છે એ પણ યોગ્ય રીતે કામ કરે છે. તો ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ લેવાથી આપણને ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. આપણે અર્ધજાગૃત મન સાથે આપણે સહજતાથી આપણે એની સાથે આપણે સંપર્ક કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી બીજું આવે છે કે એફર્મેશન, એટલે કે આપણા મનને આપણે સકારાત્મક સંદેશાઓ આપવા. આપણે કાર ચલાવીએ ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ રસ્તામાં એક્સિડન્ટ ન થાય એને માટે આપણે સારી રીતે કાર ચલાવતા શીખી લઈએ છીએ. હવે આ જે એફર્મેશન સકારાત્મક સંદેશાઓથી પણ આપણા મનમાં પણ જે માનસિક અને લાગણીમય અકસ્માતો થાય છે એને આપણે રોકી શકીએ છીએ. હવે આપણે જે વાત કરી કે ભાઈ એફર્મેશન એટલે કે આપણે સ્વની સાથે આપણે દુનિયા સાથે વાતચીત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે બહુ સાવધાન રહીએ કે કોઈને ખોટું ના લાગે, વ્યવસ્થિત બોલીએ, વિચારીને બોલીએ. આ બધું આપણે કામ કરીએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે સ્વની સાથે વાતચીત કરતા હોય તો આપણે કોઈ લગામ હોતી નથી. જે આવ્યું એ આપણને ખપે અને જેટલા નકારાત્મક વિચારો અને નકારાત્મક લાગણીઓ એને આપણને વાગોળવા ગમે છે. અને આને કારણે આપણામાં જે છે જે સંકુચિત અથવા મર્યાદિત માન્યતાઓનો સંગ્રહ થાય છે. હવે આ છે જે નકારાત્મક લાગણીઓ, નકારાત્મક સેલ્ફ ટોકને પણ આપણે ફેરવી શકીએ છીએ સકારાત્મક વિચારો અને સકારાત્મક લાગણીઓમાં. અને એને માટે આપણે જેવી રીતે આપણે જ્યારે રસોઈ કરતાં નવી શીખવી હોય કે આપણે નવું કંઈ નવી આપણે ભાષા શીખતા હોય તો આપણે એને સતત એનું રટણ કરીએ છીએ. આપણે અંગ્રેજી શીખતા હોય તો અંગ્રેજીનું રટણ કરીએ છીએ, સંસ્કૃત શીખતા હોય તો આપણે સંસ્કૃતનું રટણ કરીએ છીએ. જુદી જુદી આપણે રટણ કરતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે આપણે એફર્મેશન માટે પણ આપણે રટણ કરી શકીએ કે હું મારા અર્ધજાગૃત મન સાથે હું સતત સંકળાયેલો છું, એની રહીશ અને 24 કલાક તેની સેવાઓ મને ઉપલબ્ધ છે. અને આ સકારાત્મક વિચારો અને સકારાત્મક લાગણીઓ કે ભાઈ હું ખૂબ ખુશ રહું છું, હું જ્યાં કામ કરું છું તેમાં મારા ઉપરી અધિકારી તરફથી, મારા મિત્રો તરફથી મને સતત સહકાર મળતો રહે છે. હવે આ તમને પહેલી જ વાત કરી કે અર્ધજાગૃત મન છે એ બધું સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો આ જે તમારું રટણ છે એ પણ અર્ધજાગૃત મનમાં જે છે એનો સંગ્રહ થઈ ગયો. એટલે જ્યારે પણ વિકટ પરિસ્થિતિ આવશે ત્યારે એ જ ખજાનો ખુલશે. આપણે અર્ધજાગૃત મનને આપણે કહીએ છીએ સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટ કહીએ છીએ કે સુરક્ષિત આપણી થાપણો મૂકવાનું વોલેટ અથવા એમાં એ સંગ્રહી જાય ત્યારે એની ચાવી અર્ધજાગૃત મનની ચાવી આપણી પાસે જ છે. એને ક્યારે જોડાણ કરવું, ક્યારે જોડાણ ના કરવું એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. અર્ધજાગૃત મન સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે પણ એમાં સંગ્રહ કરી એને આપણી જેને કહેવાય ને આપણી કલ્પના શક્તિ પાસે ચલાવવું એ આપણા હાથની વાત છે. એ વિશે આપણને ખબર હોતી નથી. કારણ કે આપણે આપણી જિંદગીને જે નૌકા છે એ આપણી રીતે આપણે શું બનવું છે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. એમાં અર્ધજાગૃત મન આપણને ખૂબ જ સહકાર આપણને આપે છે. તો આ રીતે આપણે એફર્મેશન કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે રોજનીશી લખી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે રોજનીશી લખીએ ને ત્યારે આપણી અંદરના વિચારો, લાગણીઓ, આપણા અનુભવો છે એને આપણે લખીએ છીએ. એટલે એક તો પહેલું કામ આપણને એ થાય છે કે આપણે એનું સ્તર કેટલું છે એ વિશે આપણને જાણકારી મળે છે.
હવે રોજનીશી લખવાથી આપણી અંદર બે જે ખજાનો છે એ પણ ધીરે ધીરે ખુલે છે. જે લેખકો હોય છે એ લોકો પોતાના મનમાં જે આવે તેમ લખી નાખે છે, પણ પછી એમને વિચારવું નથી પડતું, કારણ કે અંદર જે ખજાનો પડ્યો છે એમાંથી એ નીકળ્યા જ કરે છે. તો આ જે છે, અને ધારો કે તમારી લાઈફમાં કોઈ તકલીફ આવી હોય તો તમે રોજનીશી લખો અને ત્યારે તમે કહો કે ભાઈ માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જાગૃત મન, મને હું જ્યાં કામ કરું છું ત્યાં તરફથી મને પૂરતો સહકાર મળતો નથી અને મને યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રમોશન કે એમાંનું ઇન્ક્રીમેન્ટ મળતું નથી અને મને તો મને રાજીનામું આપીને નીકળી જવાની ભાવના થાય છે, એવી લાગણી થાય છે. તમે આ સમય સાથે મૂકીને રાત્રે સૂઈ જાઓ તો તમને ગમે ત્યારે તમને આનું સમાધાન તમને મળી શકશે. કારણ કે અર્જાગૃત મન છે એ આપણા મિત્ર તરીકે કામ કરે છે, આપણા સલાહકાર તરીકે કામ કરે છે. એ ક્યારે સલાહ આપશે આપણને ખબર નથી. આપણે નાતા હોઈએ, ચાલતા હોઈએ, કાર્ય કરતા હોય ત્યારે ગમે ત્યારે આપણને એના તરફથી આપણને સલાહ આપણને મળી જશે. અને ત્યાર પછી જે છે આપણે વિઝ્યુલાઇઝેશન, એટલે કે ભાઈ કલ્પના ચિત્ર, કે ભાઈ આપણે કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું બનવું છે એ આપણે નક્કી કરીએ. હવે અર્જાગૃત મનની જેને કહેવાય કે મર્યાદા એ છે કે આપણે જે વિચારીએ, જે કલ્પના કરીએ એને સાચું માની લે છે. આપણે નકારાત્મક વિચાર કરીએ તો એ નકારાત્મક વસ્તુને જ એ સપોર્ટ કરશે. આપણે આપણી જાતને સ્વને આપણે મજબૂત માનીએ કે ભાઈ હું તો બહુ જ જે મજબૂત વ્યક્તિ છું, હું જે પણ કામ કરું છું એમાં મને સફળતા મળે છે, મને એમાં કોઓપરેશન મળે છે, તો આપણું અર્જાગૃત મન એને ટેકો આપવા માટે, કાર્ય કરવા માટે તૈયાર થઈ જશે. તો આપણે આપણા જે શક્તિના સ્ત્રોતો છે એની પણ વિશેષતા આપણે જાણીએ તો એ પ્રમાણે આપણી જિંદગીને ની નૌકા છે એ આપણે જે દિશામાં લઈ જવા માગતા હોય એ દિશામાં આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ. અને ત્યાર પછી જે સૌથી વધારે મહત્ત્વનું છે કે આપણે સ્વને તાલીમ આપવાની છે. આપણે ઘણી બધી તાલીમોમાં આપણે ભાગ લઈએ છીએ કે ભાઈ જેને કહેવાય કાર ડ્રાઇવિંગની તાલીમ, આજકાલ તો મોબાઈલ ચલાવવાની તાલીમ ને ટીવી ચલાવવાની તાલીમ, જુદી જુદી તાલીમો આપણે છોકરું જન્મે ત્યારથી એને ચલાવવા માટેની તાલીમ, સાયકલ ચલાવવાની તાલીમ, એ ઘણી બધી તાલીમોમાં આપણે ભાગ લઈએ છીએ. પણ આપણે સ્વને તાલીમ આપવા માટેની હજી કોઈ પાઠશાળા કોઈ ખુલી નથી. કારણ કે એ જો સ્વને તાલીમ આપણે કારણ કે એના માટે એવું છે, સ્વને તાલીમ કોણ આપી શકે? આપણે સ્વ જ આપી શકીએ, બીજું કોઈ આપી શકે નહીં. તો સ્વને તાલીમ આપવા માટે આપણે શું કરવું કે સ્વને તાલીમ આપવા માટે આપણે રોલ પ્લે કરી શકીએ છીએ. હવે રોલ પ્લે એટલે શું કે ભાઈ આપણે જે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ હોય, હવે એ પરિસ્થિતિમાં ધારો કે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં આપણે મોટે ભાગે એવું છે કે આપણું રિમોટ કંટ્રોલ ઘણીવાર આપણે બીજાના હાથમાં આપી દેતા હોઈએ છીએ. કોઈ સહેજ બોલે આપણે ગુસ્સે થઈ ગયા, સહેજ કોઈ બોલે એટલે આપણે હતાશ થઈ ગયા, આપણા ઉપરી અધિકારી તરફથી આપણને ઇન્ક્રીમેન્ટ ના મળ્યું તો આપણે ફ્રસ્ટ્રેશન અનુભવ. એટલે આપણી જિંદગીની જે ચાવી છે એ રિમોટ કંટ્રોલ કોઈના હાથમાં છે. હવે આ કોઈના હાથમાં આપણે છીએ, પણ આપણે એને કારણ કે એ અર્જાગૃત મન દ્વારા એ સંચાલિત થાય છે. પણ અર્જાગૃત મનને તાલીમ આપીને આપણે એને આપણા કંટ્રોલમાં લાવી શકીએ. તો આપણે પહેલાં શીખ્યા ભાઈ અર્જાગૃત મન જે છે એ ટેવોને બંધારણ કરે છે. તો આપણે રોલ પ્લે આપણે કરીએ કે ભાઈ મને એંગર આવશે, ગમે એટલી પરિસ્થિતિ ખરાબ હશે તો હું પહેલાં તો મારા શ્વાસોશ્વાસ ઉપર હું દેખરેખ રાખીશ. શ્વાસોશ્વાસ પર દેખરેખ રાખી એટલે તમે સીધા તમે વર્તમાનમાં આવી ગયા અને વર્તમાનની તમારી પરિસ્થિતિ અને બહારની પરિસ્થિતિ એ તમે સારી રીતે સમજી શકો છો. અને એ સમજી શકો તો તમે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકો કે ભાઈ ના ભાઈ આ ગુસ્સે તો ના થવાય, ગુસ્સે થયા તો તમને નુકસાન થશે. સામાવાળાએ તો ચાપ દબાવી છે, ટ્રિગર કર્યા છે, પણ એનાથી નુકસાન આપણને થશે. હતાશા અનુભવીશું તો નુકસાન
આપણને થશે, ફ્રસ્ટ્રેશન થઈશું. કારણ કે જ્યારે આપણી જે લાગણીમય જ્યારે જે આપણે નકારાત્મક લાગણીઓ અથવા આપણે જ્યારે ગુસ્સે થઈએ ત્યારે આપણે જે લાગણી આપણા શરીરમાંથી ઘણી બધી જે શક્તિ એનર્જી જે વહી જાય છે એનું સમારકામ કરતાં ઘણો બધો વખત લાગે છે. જેવી રીતના આપણે ઘર બાંધ્યું હોય પછી એ તૂટી ફૂટી જાય તેનું સમારકામ કરવામાં ઘણો સમય લાગે છે. એવી રીતે આપણું આ જે અંદરનું જે મન છે એ જ્યારે તૂટી ફૂટી જાય ત્યારે એનું સમારકામ કરવામાં ઘણી બધી શક્તિ આપણી વેડફાઈ જાય છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે રોલ પ્લે દ્વારા આપણા અર્ધજાગૃત મન છે એને તાલીમ આપીને એને સક્ષમ બનાવવું, એનું સશક્તિકરણ કરવું. અને આ આપણે સશક્તિકરણ આપણે રોલ પ્લે પદ્ધતિ દ્વારા આપણે ખૂબ જ આસાનીથી આપણે કરી શકીએ છીએ અને આપણે એમાંથી સુગમતા મળે છે. પણ સૌથી પહેલાં આપણને એવું થયું કે આપણે અંદર આંતરિક જેને શક્તિના સ્ત્રોતો વિશે વાત કરી, આપણે એને કેવી રીતે પહોંચવું છે એના વિશે વાત કરી, આપણી અંદર જે અજાગૃત મન છે એને પહોંચવાની આપણે રીતો વિશે પણ વાત કરી. પણ જે સૌથી વધારે 3 મહત્ત્વના જે મુદ્દા છે એ આપણે અજાગૃત મનને આપણે એનું સશક્તિ કરવા માટે કે આપણું જે છે સંપૂર્ણ શ્વાસોશ્વાસની જે ક્રિયા છે એ બરાબર ચાલવી જોઈએ. આપણે વર્તમાનમાં આપણે જીવવા જોઈએ. અને સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત છે કે આપણામાં જે નકારાત્મક લાગણીઓ, નકારાત્મક વિચારોના જે થરના થર થઈ ગયા છે એને આપણે નિયમિત રીતે એની સફાઈ કરવી જોઈએ. આ સફાઈ ન કરીએ તો આપણે ગમે એટલું કાર્ય કરીશું, ગમે એટલે આપણે સફળ થઈશું. અત્યારે આપણે જોઈએ તો આપણે દુનિયામાં શું જોવા મળે છે કે આટલી બધી શોધખોળો થઈ પણ જે છે સુસાઇડનું પ્રમાણ વધ્યું છે, હતાશાનું પ્રમાણ વધ્યું છે, લોકોના પગાર વધ્યા છે, લોકો પાસે ફેસિલિટી વધી છે, પણ એ લોકોમાં આંતરિક જે આનંદ છે એ ઘટ્યો છે. કારણ કે એ લોકોએ પોતાના, કારણ કે જેટલું આપણે ઊંચાઈ ટોચ પર આપણે પહોંચીએ છીએ ત્યારે આપણી એટલી ભાવના લાગણીની છે એ વધારે ને વધારે મેળવવાની ઈચ્છાઓ થાય છે. તો આ ઈચ્છાઓ પણ આપણે ક્યારે પ્રતિબંધ કરવો એ આપણને અર્ધજાગૃત મનની ટીમો દ્વારા આપણને થોડો ઘણો માર્ગદર્શન આપણને મળી શકે છે. ભાઈ ખમ્મા કરો, સંતોષ કરો. તો આપણે આ 3 વસ્તુ છે, સંપૂર્ણ શ્વાસોશ્વાસ, ત્યાર પછી વર્તમાનમાં જીવવું, કારણ કે ભૂતકાળ આપણે બદલી શકતા નથી, ભવિષ્યકાળની આપણને ખબર નથી, અને સાથે સાથે આપણે નકારાત્મક લાગણીઓ અને નકારાત્મક વિચારોનો પણ સભાનપણે એની સફાઈ કરવાની છે. એ આપણે કોન્શિયસ માઇન્ડ દ્વારા આપણે કરી શકીએ છીએ. અને આ કરવા માટે આપણે સતત આપણે જે છેલ્લે કહીએ કે આપણે સ્વમૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. આપણે દુનિયાભરનું મૂલ્યાંકન જ્યાં જઈએ ત્યાં કહીએ કે આ બરાબર હતું ને આ બરાબર નહોતું, બરાબર, પણ આપણે સ્વનું મૂલ્યાંકન આપણે કરતા નથી. તો સ્વનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે બી આપણે જરૂરી છે કે આપણે નિયમિત રીતે જોઈએ કે બી જે આપણે ભૂતકાળમાં જે આપણને ખરાબ અનુભવો થયા છે, કે આપણે જે ખરાબ વિચારો આવ્યા છે, ખરાબ લાગણીઓ થઈ છે, એનો આપણે નિયમિત રૂપે આપણે એનો નિકાલ કર્યો છે. એ સ્વમૂલ્યાંકનથી આપણે જાતે જ કરી શકીએ. દુનિયા કરીએ તો આપણે જઈએ તો સરસ કપડાં પહેરીને સરસ વાતચીત કરીશું અને આપણે શું સારા અનુભવ થયા કે શું સફળતા મળી એની જ વાત કરીશું. અંદર જે આપણે કચરો ભરાયેલો છે એ આપણા સિવાય કોઈને ખબર નથી. તો સ્વમૂલ્યાંકનથી આપણે એની આંતરે સફાઈ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યાર પછી આપણે એવું બી જોઈએ કે જ્યારે પણ આપણે અશાંત પરિસ્થિતિ આવી ત્યારે આપણે છીછરો શ્વાસ લીધો કે ઊંડો શ્વાસ લીધો, આપણે ગમે એટલું કર્યું પણ આપણે જિંદગી પડકારોથી ભરેલી છે. રામને પણ વનવાસ થયો તો આપણી જિંદગીમાં તો પડકારો ડગલે ને પગલે આવવાના છે, મૂંઝવણો ડગલે ને પગલે આવવાના છે. પણ આ ડગલે પગલે આવતા મૂંઝવણો વચ્ચે અને પડકારો વચ્ચે આપણો શ્વાસ ઉપર આપણું કેટલું નિયમન છે, શ્વાસને આપણે કેટલી દેખરેખ રાખીએ છીએ. આપણે જે છીછરો શ્વાસ લઈએ છીએ કે આપણે ઊંડો શ્વાસ લઈએ છીએ, અને એની મદદથી આપણે આપણા
અજાગૃત મનને જાગૃત કરી અને તેની સેવાઓ, જેને આપણે પહેલી જ વાત કરી, એની મુખ્ય 4 સેવા છે. એ આપણા મિત્ર તરીકે કામ કરી શકે છે, આપણા સલાહકાર તરીકે કામ કરી શકે છે, એ જે આપણા ટેકેદાર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે અને માર્ગદર્શક તરીકે પણ કાર્ય કરી શકે છે. એ આપણા દુશ્મન રૂપે પણ કાર્ય કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણું મન આપણા દુશ્મન બનીને કાર્ય કરીએ ત્યારે આપણે જિંદગીમાં નિષ્ફળતાઓ મળે છે. નહીંતર આપણે આપણા મન અને બોડીને આપણે સ્વસ્થ રાખવા માટે આ ખૂબ જ જરૂરી છે. માઇન્ડ અને બોડી એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. બોડી ઇઝ નથિંગ બટ માઇન્ડ ઇઝ એક્શન. એટલે આપણે અત્યારે હું જે કાર્ય કરું છું આપણે મનથી કાર્ય કરીએ. તમે બધા આવ્યા છો એ મનથી કરીએ કે ભાઈ આપણે અહીંયા ઘડી પહોંચવું છે, ભલે ટ્રાફિક ગમે એવો હોય. તો આપણે આ રીતે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. તો આજનો આપણો મારો વિષય હતો કે સ્વપરામર્શ માટે અર્ધજાગૃત મનને જાગૃત કરી તેને તાલીમ આપવી અને આપણી આ જીવનની જે નૌકા જે છે એને આપણે જે નક્કી કરીએ એ દિશામાં લઈ જવું અને આત્મનિર્ભર બનવું. આજે આપણે વિકાસ તો ખૂબ થયો છે પણ આપણે આત્મનિર્ભર નથી. નાની નાની બાબતોમાં પણ આપણે ગૂગલ ઉપર આપણે ડિપેન્ડ થઈ ગયા છે. ક્યાંક ગણિત કરવું હોય, બધા ઓછાકાર કરવું હોય તો પણ આપણે એમાં પર કેલ્ક્યુલેટર પર આપણે નિર્ભર થઈ રહ્યા છે. એટલે આ રીતે આપણે આત્મનિર્ભર બની શકીએ છીએ. આપણે પણ ગુણાકાર અને ભાગાકાર જે રીતે આપણા ગયડાઓ જે હતા એ લોકોમાં વિઝડમ હતી, ચતુરાઈ હતી, તો એ ગોલા પદ્ધતિથી આસાનીથી ગુણાકાર ભાગાકાર કરી અને હિસાબ કરી શકતા. એ આજે આપણે કરી શકતા નથી. કારણ કે આપણી અંદર જે આપણી શક્તિઓ રહેલી છે એનો જ આપણે ઉપયોગ કરવામાં ક્યાં ક્યાં આપણને નિષ્ફળતા મળી રહેલી છે. અને એનું મુખ્ય કારણ છે કે જૂના જમાનામાં સંતોષ હતો અને જે સુખ હતું. એટલે જ્યારે આપણે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા જ્યારે આપણે બરાબર કરીએ છીએ તો આપણી અંદર રહેલું જે પેરાસિમ્પેથિક સિસ્ટમ જે છે એ પણ ખૂબ જ હળવાશની લાગણી અનુભવે છે, આનંદ અનુભવે છે અને આપણા જે કાર્યો જે છે આપણે સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. તો આટલું કહેતા હું વિરમું છું. મને હવે જાગૃત કરવું જ રહ્યું. કોઈને કંઈ સવાલ છે કે કોઈ પૂછવું છે, કશું કંઈ કહેવું છે? તમારે ખાલી આભાર માનવો છે. એ પછી છેલ્લા આ રજનીકાંત કટારિયા સાહેબ છે, બહુ સ્પિરિચ્યુઅલ છે, 91 વર્ષના યંગ મેન છે. એને ખૂબ સુંદર માહિતી આપી આપણા માથડા મનની, જે ખુદાખુદ કરે છે, જે જાગૃત છે. પણ એમાં એક ઉચ્ચારણ એવો સંભળાયો કે જાગૃત મન અને અજાગૃત મન. અજાગૃત મન જેવું કંઈ હોતું અર્ધજાગૃત મન. અર્ધજાગૃત મન એ ઉચ્ચારણ બરાબર આવ્યું નહીં. યાદ રાખો અર્ધજાગૃત મન. અજાગૃત નહીં. અજાગૃત એટલે અનકોન્શિયસ થઈ ગઈ, બેહોશ થઈ ગઈ. અર્ધજાગૃત મન એટલે પશ્ચિમના એડલર, યુંગ, ફ્રોઈડ અને બીજા અનેક મનોચિકિત્સકોએ મન વિશે બહુ જ ઝીણું કાઢ્યું છે, બહુ જ ઊંડું વિશ્લેષણ કર્યું છે. પણ મુનિ પતંજલિએ અષ્ટાંગ યોગ લખીને કંઈ જ બાકી રાખ્યું નથી. જો આપણે અષ્ટાંગ યોગને બરાબર સમજીએ તો બેને જે શ્વાસની વાત કરી કે પ્રાણાયામનો કેટલા પ્રકારો અને પ્રાણાયામને લયબદ્ધ કેવી રીતે કરવો જેથી આપણે આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડને આપણે ટ્યુન કરી શકીએ. મને શબ્દ છે હવે અંગ્રેજી ગુજરાતીમાં બહુ એ થઈ જાય. આપણે અર્ધજાગૃત મનને ટ્યુન કરવાની કસરત કરવાની છે અને એ કસરત અષ્ટાંગ યોગ જેટલી સુંદર અને સરસ રીતે બીજે ક્યાંય દુનિયામાં થઈ નથી. કોઈ મનોચિકિત્સકોએ કરી નથી. કારણ કે મન પોતે સ્વતંત્ર નથી.
મન અંતઃકરણનો એક ભાગ છે, એક ઘટક છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારથી બનેલું આપણું અંતઃકરણ ને જો આપણે બરાબર સમજીએ તો મનનું જે માંકડાપણું છે, મનનું જે કુદાકુદપણું છે, મન આપણને ગમે ત્યાં લઈ જાય છે, તો બુદ્ધિ એના ઉપર કેવી રીતે લગામ લગાડે છે. અને બુદ્ધિ પણ ક્યારેક ભ્રષ્ટ થાય તો આત્મભાવ હોય ને આત્માને પૂછીએ, રસ્તે જાઉં છું ને મને એક ચીજ ગમી ગઈ, મને થયું કે હું એને ઝડપી લઉં નહીં. અંદરથી મને થયું કે મારાથી એવું થાય, મારાથી એને છેડી શકાય, મારાથી એને લૂંટી શકાય, મારાથી એનું અપમાન થઈ શકે. એ કોણ બોલે છે? એ આત્મભાવ બોલે છે. એટલે મનને આત્મભાવ સાથે જોડીને દેહભાવથી થોડા જુદા પડીને તો મન એવી નૌકા છે કે જે તમને મધદરીએ ડૂબાડી પણ શકે અને સામે કિનારે લઈ પણ જઈ શકે. એટલે આ મનની જે કસરત છે એ સમસ્ત આત્મભાવની કસરત છે. મેં થોડો બધો સમય લઈ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. કોઈ બીજા કોઈને સવાલ કે કંઈક પૂછવું છે? ઉમેરવું હોય તો પણ કંઈ ઉમેરી કરી શકો સપ્લિમેન્ટરી? બોલો. મન ઉપર ગંગા સત્યાક્ષર મેળું તો ડગે પણ જેના મન ના પડે ભાગે પડે એટલે મન જ મહત્વની વસ્તુ છે. અને જે એને જો આપણે વિકાસ કરીશું તો બીજું બધો વિકાસ ઓટોમેટિક જ જેવું કરવાની જરૂર નથી. જો તમે મનનો વિકાસની વાત કરી દીધો, એને જો જાગૃત કરી દીધું એને કહ્યું પ્રમાણે, એ જાગૃત થઈ જાય તો બીજું કશું કરવાનું બધું ઓટોમેટિક ગોઠવાઈ જાય. કારણ કે ગંગા સતીનો આત્મભાવ જાગ્યો હતો એટલે એનું મન ચૂર થયેલું. મનનો પર તો ઘણા બધા ગીતો લખાયા છે, ઘણું બધું ગવાયું છે. એક પુષ્કર ગોકાણી કરીને સૌરાષ્ટ્રના છે, એમને તો મનનું પર પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું છે. મનનું આખું પોસ્ટમોર્ટમ કરીને આખી મોટી ચોપડી લખી છે. હવે એક મારે બેન પૂછ્યું હતું કે સાસુ, બોસ, મામી, કાકી, પાત્રો બધા એક જ હોય, છતાં બધા મન ઉપરના ભાવ કે એમની વાતચીતમાં અલગ અલગતા આવી જાય. એનું કારણ પાત્ર એક જ છે, હા, પાત્ર. સાસુ બહુ, હા, છતાં પણ બહુ ઓછા બને બધું. પણ જ્યારે સાસુ બને ને એ જે છે એ મારા અનુભવ પ્રમાણે અથવા હવે એવું જે આજે વાંચન કર્યું એનામાંથી આપણે નાનપણથી જે આપણે ઉછર્યા, આપણે જે સમાજમાં રહ્યા તો એક માન્યતાનો વિકાસ થયેલો છે કે સાસુ એટલે આવી, વહુ એટલે આવી. એટલે સાસુ વહુને એક શબ્દ બી કહેશે તો પેલો જેને ટ્રિગર થઈ જશે, ચાપ દબાઈ જશે અને પેલું એને ઉશ્કેરાટપૂર્વક જવાબ આપશે. એટલે મારું એવું છે કે આપણી ઘણી બધી વખત આપણી માન્યતાઓ જેનો સંગ્રહ થયો, અજાગૃત મનમાં ઘણી બધી માન્યતાઓનો સંગ્રહ થઈ રહ્યો, આપણને ખબર બી નથી હોતી કે કઈ માન્યતાઓનો સંગ્રહ થઈ રહ્યો છે. એટલે એ મારું કદાચ મારો એક આ ટૂંકમાં જવાબ છે કે માન્યતા ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હલો, અસ્મિતાબેને અસ્ખલિત વાણીમાં બહુ સુંદર વાતો મન વિશે કરી. મન વિશે ખૂબ કહેવાયું છે. મન મરકટ છે એવું પણ આપણા ઋષિમુનિઓએ કહ્યું. મન ઉપર નિયંત્રણ કેવી રીતે લેવું એક આખી સુંદર ઘટના છે. કબીર તો મન તરફથી અમન તરફ જવાની વાત કરે છે. અમન, બિલકુલ ઝીરો મન નહીં, શૂન્ય મન નહીં, પણ આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ શૂન્ય મનસ્ક થઈ ગયો, સ્તબ્ધ થઈ ગયો. એવું કશું હોતું નથી. અર્ધ જાગ્રત અવસ્થા તો હોય જ છે. જર્ની ઇઝ ગોઈંગ ઓન. વેગ પ્રવેગ ગતિ ઓછી વધતી થાય, શૂન્ય ગતિ નથી થતી. આ એવી વાત છે. એટલે સરસ રીતે બેને વાત કરી છે. એમનો વિશદ અભ્યાસ છે અને એમાં એમણે જે આપણને આપણું લેવલ, આપણી કક્ષા કઈ છે પચાવવાની એવું સમજીને વાત કરી છે. આ જ વાત મોટા સેમિનારમાં કરવાની હોય તો એ જુદી રીતે વાત કરે, કારણ કે એમનું વાંચન, વિદ્વત્તા
જુદા પ્રકારની છે એ રીતે. પણ એમણે જાણ્યું કે એઝ અ લેમેન આ લોકો સાથે મારે વાત કરવી છે તો કયા સ્તરની વાત કરવી એને, કારણ કે એ પણ સાયકોલોજિસ્ટ છે દેટ વે, આપણો મનને પારખી શકે છે. જેમ ડૉક્ટર રગ જુએ અને પછી દવાનું નિદાન કરે એવું એમણે પોતે આ સુંદર નિદાન કર્યું છે. મારે બે નાનકડી વાત પણ ઉમેરવી છે. વાટલિયા સાહેબનો ફોન હતો, પરસદરાય શાસ્ત્રીનો જે અમદાવાદમાં એમનું શ્રદ્ધાંજલિ સભા છે એમાં પહેલાં અમે જવાનો વિચાર કર્યો હતો. એમણે એવું કહ્યું કે દોડાદોડી ન કરશો. એમને એક પુત્ર નિરંજનભાઈ વડોદરામાં જ રહે છે, તો એ નિરંજનભાઈ વડોદરામાં ગોઠવવાના છે શ્રદ્ધાંજલિ સભા. તો પ્રસન્ન દાદાના ચાહકો તરીકે અને સમગ્ર વાટલિયા પરિવારના ચાહકો તરીકે આપણે એ વખતે એમાં હાજર થઈશું. એક વાત. બીજી વાત, અત્યારે સિનિયર સિટીઝન્સ માંજલપુર એના પ્રતિનિધિ જેવા અને લેખક સર્જક પોતે અહીંયા પધાર્યા છે. નામ છે સતીશભાઈ ગોસાઈ. એમણે મને ફોન કર્યો તો સવારે. મેં કહ્યું કે તમે આ ગ્રંથગોષ્ઠીમાં આ રીતના આવો અને એમના સર્જન કાર્ય વિશે મારી સાથે થોડું પરામર્શન કરવાનું છે એમને, એટલે મેં એમને આ યોગ્ય જગ્યાએ બોલાવ્યા છે. એ જે કંઈ હશે સાહિત્ય મને આપશે. યુ આર વેલકમ. ત્રીજી વાત કે અમે બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં ગયા હતા, હું ને અમરીશભાઈ પણ હતા. તે વખતે અદ્વૈતભાઈ, આવો વેલકમ પ્લીઝ, ઊભા થાવ, આપણે કાલેથી અભિવાદન કરીએ. એ અદ્વૈતભાઈ ત્યાં આવેલા અને આ બધા રસના વિષયો અલગ અલગ હોય છે દરેકના. હું સિનિયર સિટીઝન 78 વર્ષનો છું અને એ તો બહુ ઇઝ વેરી યંગ, ટુ યંગ. સાથે બેન છે એ પણ વેરી યંગ. પણ ખબર નહીં, એમણે કંઈક દિલચસ્પી બતાવી. મેં કહ્યું એક કામ કરો, તમે ગ્રંથગોષ્ઠીમાં પધારો જેથી બધાનું દર્શન થાય. બેન વક્તા છે એમની પણ મુલાકાત કરી શકો, અમને પણ તમારો સત્સંગ થાય અને જે કંઈ ભવિષ્યમાં આપણે કરવું છે સાથે મળીને પણ કરી શકીએ. તમારી જેમ જ આ યંગ છે અમારો ધવલ, એ વર્ષોથી આવે છે, એના પત્ની રીના થઈ હોય તો એની સાથે આવે છે. એટલે આ તો એક સરસ વહેતો પ્રવાહ છે અને એ પ્રવાહમાં ભલે કુંભનો હોય, મહાકુંભનો પ્રવાહ હોય કે જે હોય, આપણે એમનું નિમંત્રણ કરવાની તક છોડવી નહીં. બીજી એક અગત્યની વાત કરી દઈએ કે આપણા મુરબ્બી 91 વર્ષના કટારિયા સાહેબ, એમણે તો અનેક પત્રિકાઓ અધ્યાત્મ લેવલની બહુ ઊંચા લેવલની આપી છે, આપણને પુસ્તકો આપ્યા છે, ક્લાસીસ ચલાવ્યા છે અને અનેક જગ્યાએ સેમિનારો કર્યા છે. એના ઋષિમુનિ છે આજના. તો એમને હવે યુટ્યુબ મારફતે ટેકનોલોજીના અદ્યતન માધ્યમ દ્વારા શરૂઆત કરી છે. આજથી જ મને લાગે છે કરી. સોમવારે સવારે 3જી તારીખે 9 વાગે યુટ્યુબ દુનિયાભર ઉપર પાઠશાળા. અને એના વિશે મને ગઈકાલે કહ્યું હતું કે જરા ઇન્ફોર્મેશન આપજો કે તમને ગમ્યું કે નહીં. તો એમનો લેસન નંબર 1 મેં શ્રવણ કર્યું અને મને બહુ આનંદ થયો. એટલે મેં એમને કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ પણ આપ્યા છે. ગ્રંથગોષ્ઠી વતી પણ અત્યારે જાહેરમાં કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ આપું છું. આપને વંદન છે, આપના વડીલત્વને વંદન છે, આપના પાંડિત્યને વંદન છે અને આપના અભ્યાસને ઉંમરને પણ વંદન છે. ધન્યવાદ. થિયોસોફિકલ સોસાયટીના ઋતુભાઈ પંડ્યા સાહેબ. ઋતુરાજ પંડ્યા. હા, એમ પણ ઘણી ચોપડીઓ લખી છે. અને મારો શોખ નથી, જનરલી સંકલન કર્યું કે સંકલન કરીને મને એવું લાગ્યું કે આ ખરેખર કરવા જેવું છે એટલે નાની બે પુસ્તિકાઓ રજૂ કરી. બીજા અમારે મીરાબેન શાહ, કલ્પનાબેન શાહ, એ ઉભા થયો જરા. એ ભવિષ્યમાં આપણે એક વખત વક્તા તરીકે આવશે. ખૂબ સરસ. એટલે અને હું આભાર વિધિ આજના VNMના આયોજન કોણે કર્યું? એ થઈ ગયું છે. આવો ધવલભાઈ, એ એમનો પણ આભાર માનવો જોઈએ. એક મિનિટ. અદ્વૈતભાઈને કંઈ કહેવું છે? એ સાથે પૂછ્યું બેન. હેલો, સો થેન્ક યુ સો મચ સર ફોર વેલકમિંગ. અને હું તો આગળ સાથે તમે મારી ફ્રેન્ડને પણ વેલકમ કર્યું છે. થેન્ક યુ ફોર વેલકમ.
અને જસ્ટ મારી થોડીક ક્વિક ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. બાય પ્રોફેશન હું આઈટીમાં છું, સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગમાં કરેલું વેરી છું ગુડ. અને છેલ્લા 15-16 વર્ષથી સોફ્ટવેર કંપનીમાં જોબ કરું છું. અને સાથે સાથે છેલ્લા 2 વર્ષે મેં મારો પોડકાસ્ટ એટલે કે ટોક શો જે આપણે કહીએ એ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, કે જેમાં હું અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીના અલગ અલગ વ્યક્તિત્વવાળા લોકોને ઇન્વાઇટ કરું છું. અને મારી ઈચ્છા છે કે એ લોકો પાસેથી ઘણું બધું જાણવા મળે છે દરેક વ્યક્તિ જોડે વાત કરવાથી. તો એ હેતુથી 2 વર્ષમાં મેં લગભગ 90 જેટલા લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા છે અને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે એમાંથી. આજે ખાસ કરીને આજે મેડમ તમે બોલતા હતા તો એને હું રિલેટ કરી શકતો હતો એ રીતે, કારણ કે મારું થોડું વાંચન પણ છે. તો જે પાવર ઓફ નાવ છે કે પ્રેઝન્ટમાં લિવિંગ કરવાની જે વાત છે એ તમે કહી રહ્યા હતા તેને હું રિલેટ કરી શકતો હતો. પ્લસ એક ઇમોશનલ ફ્રીડમ ટેકનિક કરીને એક પદ્ધતિ છે જે હું જાણું છું અને એને હું રિલેટ કરી શકતો તમારી આ વાતથી કે લાગણી પરનો કંટ્રોલ કે એને મેનેજ કરવાની વાત હતી. તો એ મેં સાંભળ્યું, મને ગમ્યું, એટલે આઈ રીચ આઉટ ટુ યુ સેપરેટલી ફોર દેટ. આપણે વાત કરીશું. અને ખાસ કરીને સર 90 યર્સના છે, મારે એમની જોડે પણ વાત કરવી છે. પછી ઘણું બધું શીખવા મળશે મને એવું લાગે છે આપણે વ્યક્તિ પાસેથી. અને તમે ઊભા થઈને આટલું બધું બોલતા હતા એ જોઈને મને થતું હતું કે હું આટલા વર્ષનો થઈ સારું કરી શકીશ કે નહીં. જીવનભર સતત બોલતો જ રહે. અને બહુ ગમ્યું. આઈ થિંક આ સર પણ કંઈક ફિલોસોફિકલમાં જે કંઈ છે સો મસ્ત, બહુ સરસ વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે. તો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અહીં આવતા રહેજો, ઘણા પાત્રો તમને અહીંયાથી વિશિષ્ટ પ્રકારના મળશે અને બધાના ઇન્ટરવ્યુ પણ તમે લઈ શકશો. શું મારી શકે માનવીને, મોત શું મારી શકે માનવીને, જિંદગી તારો ઈશારો જોઈએ. મોત શું મારી શકે માનવીને, જિંદગી તારો ઈશારો જોઈએ. જેટલે ઊંચે જવું હોય એટલા ઉન્નત વિચારો જોઈએ. તો આજના વાર્તાલાપમાં બહુ સુંદર વાર્તાલાપ થયો. સ્વામી વિવેકાનંદ પણ બહુ સરસ વાત કહે છે કે જો તમે લાખો દેવી દેવતાઓમાં આ શ્રદ્ધા ધરાવતા હો અને તમને તમારા પોતાનામાં આત્મશ્રદ્ધા ન હોય તો તમારી મુક્તિનો કોઈ માર્ગ જ નથી. આપણા વડીલો કહેતા હતા કે આપ મુવા વિના સ્વર્ગે ન જવાય. અને કટારિયા સાહેબે સરસ કીધું કે મન હોય તો માંડવે જવાય, શરૂઆતમાં જ કીધું. તો આપણું મન અમુક વસ્તુને વિચારીને તે પ્રોગ્રામિંગ કરી દે છે. એટલે નેગેટિવ વિચારોનું છે ને પ્રોગ્રામિંગ પણ નેગેટિવ થઈ જતું હોય છે. એટલે મેં તો એક પદ્ધતિ અપનાવી છે કે સમજો આપણે કોઈને ફોન પર વાત કરી હોય, એ વ્યક્તિ પાસે કોઈ વસ્તુ મંગાવી હોય તો આપણે જનરલી એવું કહીએ કે જોજો હા પેલી ડાયરી ભૂલતા નહીં. તો હવે એ વાતમાં જ નેગેટિવિટી આવી ગઈ, ભૂલતા નહીં એટલે વ્યક્તિ ભૂલી જ જાય. એટલે એને પોઝિટિવ રીતે જ કહેવાનું કે પેલી ડાયરી લાવજો, પેલી ડાયરી લઈ આવજો, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે નાની નાની વસ્તુથી પોઝિટિવ વિચારોથી જ કરીએ તો આપણું મન પણ એવા વિચારોને પ્રોગ્રામિંગ પોઝિટિવ જ કરવા મળે. તો આજના વક્તવ્ય બહુ સુંદર રહ્યું. અને અસ્મિતાબેને જે શ્વાસના નિયંત્રણની વાત કરી એમાં પણ બહુ મજા આવી. વર્તમાનમાં જીવવાની વાત કરી એ પણ બહુ સરસ હતું. ઇન્સેપ્શન કરીને એક મૂવી આવ્યું છે, એમાં પણ લગભગ આવી જ વાતો કહે છે. તો આજના વક્તવ્યમાં આટલા બધા શ્રોતા ઉપસ્થિત રહ્યા. ખાસ કરીને શહેરમાં મેરેથોનનું આયોજન છે, તકલીફ છે, આમ છતાં બધા આવ્યા અને આજનો પ્રોગ્રામ જે સફળ રહ્યો એમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે યોગદાન આપનાર દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમ તમે કીધું 15મી ફેબ્રુઆરીએ ત્રીજો શનિવાર શ્રી અરવિંદ ઉપર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પટેલ કરીને વક્તવ્ય આપશે. 1 માર્ચ એક ત્રિવેદી સાહેબ કરીને છે, એમનો સબ્જેક્ટ પણ નક્કી જ છે, એ વક્તવ્ય આપશે. આપણે ચા અને નાસ્તો બહારથી આપણે લેવાનો છે, બધા લઈને જઈએ.